तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम ओम शांति। 18/8/2021 साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, परचिंतन छाड़ी निजर कल्याण कर। तुमे सुना तुल्य होई अन्य को रास्ता देखाओ। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे, परचिंतन छाड़ी निजर कल्याण कर। तुमे सुना तुल्य होई अन्य को रास्ता देखाओ। आजिर प्रश्न, जेउमाने सर्वदा अशरीरी हेबार अभ्यास करुछंती सेमानंकर मुख्य लक्षण सुनाओ। जेउमाने सर्वदा अशरीरी हेबार अभ्यास करुछंती सेमानंकर मुख्य लक्षण सुनाओ। उत्तर, सेमाने हठ द्वारा अर्थात बलपूर्वक निजर कर्मेन्द्रिय को अधीन करती नहीं, किंतु तांकर कर्मेन्द्रिय स्वतः शीतल होई जाए। आमे आत्मा माने भाई भाई अटू, एही स्मृति सेमानंकर स्वतः रही थाए। देह अभिमान तुटिबाकु लागि थाए। नाम रूपर निशा समाप्त हेबाकु लागि थाए। अन्यर स्मृति आसी न थाए। गीत अछि, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा केवल स्नेहर सागर नुहंती, ज्ञानर भी सागर अटंती। ज्ञान एवं अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को राति कुहा जाउछि। ज्ञान अक्षर ही शुभ, अज्ञान अक्षर अशुभ अटे। अधा कल्प हेला ज्ञानर प्रारब्ध, अधा कल्प अज्ञानर प्रारब्ध। अज्ञानर प्रारब्ध दुख, ज्ञानर प्रारब्ध हेला सुख। एहा बुझिबा बहुत सहज कथा अटे। दिन हेउछि ज्ञान, राति हेउछि अज्ञान। एकथा मध्य केही जानि नाहंती। ज्ञान काहाकु कुहा जाउछि एवं अज्ञान काहाकु कुहा जाउछि, एहा हेला विशाल बुद्धिर कथा। तुमे समस्तंको बुझाउछ ज्ञान कौन ओ भक्ति कौन। ज्ञान द्वारा तुमे पूज्य हेउछ। जेबे पूज्य होई जाउछ, तेबे पूजार सामग्री को जानि जाउछ। जेते सबु मंदिर आदि अछि, तुमे जानिछ जे ए सबु स्मारकी अटे। तांकर जीवन कहानी कौन ताहा तुमे जानिछ। जिए पूजा करबाकु जाउछंती से निजे जानि नाहंती। पूजा को भक्ति कुहा जाए। भगवान भक्त को प्राप्त होई थांती भक्तिर फल देबा पाए। तेणु भगवान ही आसी पूजारी रु पूज्य कराउछंती। पूज्य सत्य जुगरे, पूजारी कली जुगरे थांती। तुमे माने जानिछ जे आजी कौन अछि, काली कौन हेबो। विनाश तो निश्चय हेबो, जे कोनसी समय रे भी होई पारे। प्रस्तुति चालिछि, गायन रहिछि, अनेक प्राकृतिक विपर्यय मध्य हेबो। ए कथा तो लेखिदेबा उचित। गृह युद्ध एवं प्राकृतिक विपर्यय, एहा को कौनसी ईश्वरीय विपर्यय कुहा जाए नाही। एहा ड्रामारे निर्धार्य रहिछि, जहा फलरे प्राकृतिक विपर्यय सबु आसिबो। एमाने विनाशरे मध्य साहाय्य करिबे। मूषल धारारे वर्षा हेबो। भोकरे मरिबे। भूमिकंप आदि सबु हेबो। एहा द्वारा ही विनाश हेबो।
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ରହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏକତ୍ର ବିନାଶ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଧୁଆ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରିବାର ବିଶାଳ ମେସିନ୍। ଗାୟନ ରହିଛି, ମଇଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ବା ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଲୁଗାପଟାର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଲା ଶରୀରର କଥା। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଉଛି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପାବନ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଆଦି ହେଉଛି ସେଠାକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁଛ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ କିପରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଆସି ବୁଝ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଜୀବନ କାହାଣୀ ବୁଝାଇଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜୀବନ କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କି? ତୁମେମାନେ ଏବେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଆଦି କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତିର ପାଠ ଚାଲୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ସ୍ଥାପନା କରାଉଛି। ମୁଁ ହିଁ କରନ୍ କରାବନହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ କରେ ଏବଂ କରାଏ। ପ୍ରେରଣାକୁ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କରନ୍ କରାବନହାର ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ କରାଇବେ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତୁ, ଆମ ପତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣାର ଏଥିରେ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଲେ ପୁଣି ଆସିବେ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ନିରାକାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିପରି କରିବେ? ସିଏ ତ କରାଉଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଧାର ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁରଲି କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ ଦରକାର ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସାରା ଦୁନିଆର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିସାରିଛ। ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେବ? ଅଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନା? ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁ। ତୁମକୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। କେହି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କହିବେ, ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ନେଉଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମା ସେହି ସଂସ୍କାର ନେଇକରି ଜୀବନ
କହିବେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ନେଉଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମା ସେହି ସଂସ୍କାର ନେଇକରି ଯିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଥିବାରୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଗଲେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଓ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ। ତୁରନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ପରେ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି। ଏହି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି। ତୁମେ ଶୁଣିବ ଅଗ୍ନିକଣା ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଘର ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେବେ। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେବାରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାୟା ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ପକାଉଛି। ଏହିପରି ତଳକୁ ଖସିଲେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ, ସମୟ ବି ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ହେଉଛି କାମ ବିକାରର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ପତିତ କରାଉଛି। ବିକାର ପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିକାର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ବାସନ ମାଜିବା ଭଲ। ବରଂ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବୁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରହିବୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ହିମ୍ମତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। 5 ବିକାରର ରୋଗ ଆହୁରି ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବଦଶାରୁ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରୁ ତୁମେ ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇ ନେଲଣି। କଳିଯୁଗୀ ବିକାରୀ କୂଳ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ଏବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆତ୍ମାର ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବୁ। ଆମେ ଘର ସଂସାରରେ ରହି ପଦ୍ମଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହୁଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ। ପୁଣି ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ବାବା ଆମକୁ ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗରେ ରହୁଛୁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। କେବଳ ବାବା ଓ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ୟାଦ କର। ଏତିକି ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେବଳ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏତିକି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଅମର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟେ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ, ଭଉଣୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା। ଉଭୟକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା ଏହା ହିଁ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଦେହ ଅଭିମାନ ନ ରହୁ। ଶରୀର ନଥିଲେ ବିକାରୀ କିପରି ହେବ? ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରର ସ୍ମୃତି ହିଁ ନ ରହୁ।
ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଚାଲିବ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଔଷଧ ଖାଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହଠ ଯୋଗ ହୋଇଗଲା ନା? ତୁମକୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅଧୀନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଯେତେ ଯେତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ ନା? ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ, ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ମେହନତ ନାହିଁ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି କୌଣସି କଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ବିକାରରେ ଗଲେ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଯାଉଛି। କୁମାରୀ ରହିବା ଭଲ, ନଚେତ୍ ଅଧର କୁମାରୀ ନାମ ଲାଗିଯିବ। ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହେବ? ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପର ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖାମି ଅଟେ। ଯୁଗଳ ହେବା ପରେ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନର ପୁରା ପରାକାଷ୍ଠା ଦରକାର। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାରର ଉତ୍ତାପ ଲାଗିଲେ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୁମାରୀ ରହିବା ବରଂ ଭଲ। ଅଧର କୁମାରୀ ହେବାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କରିବା ଉଚିତ? କୁମାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବା ଭଲ, ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାରି ସ୍ମୃତି ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାହସ ଅଛି ଯଦି କରିକି ଦେଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମେହନତ ରହିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନା? କୁମାରୀ ହେଲେ ଏକା ରହିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଦୈତ୍ୟ ମତ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ କୁମାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଭଲ। କୁମାରୀ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପାରିବେ। ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବନ୍ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଜାଲ ବିଛାଇବା କ'ଣ ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଜାଲ ବିଛାଇବା କ'ଣ ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବ? ଏପରି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ନାମର ଟେକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କହ୍ନେୟା ନାମର ମହିମା ରହିଛି ନା? କୁମାରୀ ହୋଇ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସତେଜ ରହିଥାଏ। କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପର ଚିନ୍ତନକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କର, ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତନ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ରହିଛି। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ରହିଛି, ପୁଣି ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନଚେତ୍ ନିଜର କ୍ଷତି ହିଁ କରିବ। ବାବା କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ଶ୍ରାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା,
मिठे मिठे शिखिलथि संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, निश्चय बुद्धि होई बंची थाउ थाउ एही पुराणा दुनियारू निजर बुद्धि रूपी लंगर उठाई नेबाकु हेबो। बाबांकर प्रत्येक आज्ञा को पालन करी निजर कल्याण करिबाकु हेबो। नंबर 2, अन्यर चिंतन छाड़ी निजर बुद्धि को स्वच्छ स्वर्ण सदृश करिबाकु हेबो। पर चिंतन रे निजर समय नष्ट करिबार नाही। जोग बल द्वारा निजर कर्मेंद्रिय को शांत एवं शीतल करिबाकु हेबो। आजिर वरदान, अतिथि पणियार मनोवृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ एवं स्थिति को उच्च करुथिबा सदा उपराम हुओ। जेउमाने निजको अतिथि मने करी चाली थांती सेमाने निजर देह रूपक गृह ठारू मध्य निर्मोही होई जांती, कारण अतिथिर कौनसी वस्तु निजर होई न थाए। जदिओ सेमाने सबु जिनिस को कार्य लगाउ थांती, किंतु सेथिरे सेमानंकर निजर पणियार भावना न थाए। सेमाने सबु प्रकारर साधन गुड़ी को व्यवहार करुथिले मध्य सेथिरु जेतिकी दूरेई रही थांती, सेही अनुसारे बाबांकर प्रिय होई जांती। सेमाने निजर देह देहर संबंध एवं धन संपत्ति ठारू सहजरे उपराम अर्थात वैरागी होई जांती। सेमाने मन भितरे सहजरे उपराम अर्थात वैरागी होई जांती। सेमानंक मन भितरे जेतिकी जेतिकी अतिथि पणियार वृत्ति रही थाए, सेही अनुसारे सेमानंकर प्रवृत्ति अर्थात घर गृहस्थ मध्य श्रेष्ठ एवं स्थिति उच्चरे रही थाए। आजिर स्लोगन, निजर स्वभाव को निर्मल करि दिय तेबे प्रतिपादरे सफलता मिली चलिबो। निजर स्वभाव को निर्मल करि दिय तेबे प्रतिपादरे सफलता मिली चलिबो। अच्छा, ओम शांति।